हालेलुया। प्रभु श्री ख्रीष्टଙ୍କ नाम धन्य हो। आज ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆସୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦକୁ ଯିବା। से स्थान एपरी लेखा जाए, आम्भे आम्भर दुई साक्षी को क्षमता देबु जे से माने चट परिधान करी 1260 साक्षी दिन पर्यंत भाववाणी कहिबे। यह हेउछि जुगांत समय। और ये जुगांत समय जीशु ख्रीष्टकर आगमन पूर्व परमेश्वर ए जगत मध्य को दुई जन साक्षी को पठेबे। यह जोहन लिखती से ए दुई जन साक्षी विषय कहती। ए दुई जन ई प्रकार भयंकर दुई साक्षी चारिपदरे जोहन कहती। ए दुई साक्षी पृथ्वीस्थ प्रभु मानक सम्मुखरे अर्थात शासनकर्ता मानक सम्मुखरे ठिया हेबे। आउ इमाने एई शासनकर्ता मानक सम्मुखरे ठिया हवा दुई प्रदीप सदृश, दुई जितवृक्ष सदृश। जिखरिय भविष्यद्वक्ता ए दुई जन साक्षी विषय कहती। ए दुई जन साक्षी जो मानक परमेश्वर यीशु द्वितीय आगमन पूर्व महाभयंकर दिन पूर्व ये पृथ्वी पृष्ठ को पठेबे। ए दुई जन साक्षी इस्राएल दुई जितवृक्ष सदृश। प्रिय बंधुगण, जोहन कहती जो दुई जन साक्षी को परमेश्वर तांकर महाभयंकर दिनर आगमन पूर्व पठेबे। जोहन प्रकाशित पुस्तक 11 अध्यायर 5 पदरे कहती, जदि केही सेमानकर क्षति करने को इच्छा करे तेबे सेमानक मुखर अग्नि निर्गत होई सेमानक शत्रु मानक ग्रास करिब। और जदि केही सेमानकर क्षति करने को इच्छा करिब ताहाकु एही परि भावे हत हेबाको हबो। परमेश्वर शेष दिन में जो दुई जन साक्षी को पृथ्वी पृष्ठ को पठेबे। ए दुई जन साक्षी एपरी भयंकर साक्षी जदि जेकोसी मुहूर्त केही भी एमानकर क्षति करने को इच्छा करिबो, एमानक मुखर अग्नि निर्गत होई सेमानको ग्रास करिबो। ए दुई जन साक्षी विरुद्ध रे ए दुई जन साक्षी क्षति करने निमंते उत्थित लोक माने जोहन कहती अग्नि द्वारा एमानकर मुख निर्गत अग्नि द्वारा यही प्रकार भावरे हत हवाको हब। पुणी ता परवर्ती पदरे से कहती से माने भाववाणी करने समय जेपरी वृष्टि न हुए एथि निमंते आकाश रुद्ध करने को सेमानकर क्षमता अछि। पुणी जेते थर इच्छा सेते थर जल को रक्त रे परिणत करने को और पृथ्वी को समस्त प्रकार महामारी द्वारा आघात करने को मध्य सेमानकर क्षमता अछि। ए दुई जन साक्षी ए प्रकार भयंकर भावरे ए पृथ्वी पृष्ठ को प्रेरित हेबे। एमानक मुखर अग्नि निर्गत हब। एमानकर क्षति करने को इच्छुक लोक माने इच्छुक शत्रु माने एमानक मुख निर्गत अग्नि द्वारा हत हेबे। पुणी जोहन कहती
ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ 3.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ 1260 ଦିନ 70 ସପ୍ତାହ ବା 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। এই দুই জন সাক্ষী পৃথিবী পৃষ্ঠরে ভাববাণী কহিবা বেড়ে যেপরি বৃষ্টি ন হুয়ে এথিপাই আকাশକୁ রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা সেମାନଙ୍କ পাখରେ ଅଛି। পুଣି ଯୋହନ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ସେତେ ଥର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ସେତେ ଥର ପୃଥିବୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହାମାରୀରେ ଆଘାତ କରିପାରିବେ। तो मनरे प्रश्न हुए এই দুই জন সাক্ষী কেউ মানে এই দুই জন সাক্ষী কি? অনেকে কহନ୍ତି এই দুই জন সাক্ষী হনক পুଣି এলিয়া। ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଶା ପୁଣି ଏଲିଆ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମହାଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେବେ ମଲାଖୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁ ମଲାଖୀ 4 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ 4 ପଦ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସେଥିରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ଭେ ହରେବରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଧି ଓ ଶାସନ ସକଳ ଆଦେଶ କଲୁ ଆମ୍ଭ ଦାସ ମୋଶାଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ମରଣ କର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଲାଖୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପୁଣି 5 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିଧି ପୁଣି ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ମୋଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆମେ ମାଥିଉ 17 ପର୍ବକୁ ଯିବା, ଯୀଶୁ ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିତର, ଯାକୁବ, ଯୋହନ ଏହି 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯୀଶୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆରୋହଣ କରି ସେହି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ এই 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜଳ ଓ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ପରି ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁ ଆପଣାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥିଉ କହନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜଳ ତେଜମୟ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ପରି ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁଣି 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଦେଖ ମୋଶା ଓ ଏଲିୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା এই 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଲାଖୀ କହିଲେ ମୋଶା ପୁଣି ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମାଥିଉ କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆପଣାର 3 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ, ଆପଣାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ, ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ, ପୁଣି ବସ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ପରି ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ এই 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୋଶା ପୁଣି ଏଲିୟଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହଉ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର
এই দুই জଣଙ୍କୁ এই ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। କାରଣ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ, ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କଲେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ରାଜା ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ମୋଶାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଆମ୍ଭେ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ରାଜା ଫାରୋଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଳକୁ ରଥରେ ପରିଣତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏଲିୟଙ୍କ ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ଏଲିୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଲିୟଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଏଲିୟ ପୁଣି ମୋଶା, এই ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ এই ଦୁଇ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଶା ଆଉ ଏଲିୟ ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଯିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମହତ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏଲିୟ ପୁଣି ମୋଶାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ଏଇଥିରେ ଆମମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯାକୋବ 5 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଏଲିୟ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଆକାଶକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିପାରିଥିଲେ। ଯୋହନ କହନ୍ତି, এই ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ। ବୃଷ୍ଟି ଯେପରି ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଆକାଶକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶା ପୁଣି ଏଲିୟଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଲିୟ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଆଉ এই ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି, ଅନେକ ଆଶା କରନ୍ତି, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯୋହନ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଯେହେତୁ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଣେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଏଲିୟ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଏଲିୟ ଆସି ସାରିଲେଣି, ସେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୋହନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯୋହନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜିର ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟକୁ ଆମମାନେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆମମାନେ ଏହି ବିଷୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟକୁ କିଛି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ମୋଶାଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୁଗ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୟ ଥିଲା। ଯୋହନଙ୍କ ପରେ
ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ କାଳ। ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୟ ଯୋହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ଭାବବାଦୀ। ଯୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଯୋହନଙ୍କ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ଯୋହନ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ এই যে ସମୟର ବିଭକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଳରୁ ଯୋହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯୋହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଳ ଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ସମୟରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଯୋହନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁଣି এই ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଲୋକେ ଯିହୁଦୀମାନେ এই ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାଭୟଙ୍କର ଦିନ ବା ବିଚାର ଦିନ ଆସିବ, ସେହି ଦିନରେ ଯୀଶୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବା ଏହି ବିଚାର ଦିନର ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି ମହତ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ମୋଶା, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷୀ ଏଲିୟ। ଅନେକେ କହନ୍ତି ହନକ ଆସିବେ, ଆଉ ଯଦି ହନକ ନ ଆସନ୍ତି ତେବେ ହନକଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଅନେକେ ଆଶା ବାନ୍ଧନ୍ତି ହନକ ଆସିବେ, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗୃହୀତ ହେଲେ। ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଶା ରଖନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଲିୟ ମଧ୍ୟ ମାନବିକ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗୃହୀତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗୃହୀତ ହେବା ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ମାନବିକ ଶରୀରରେ ମୋଶା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 34 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 5 ପଦ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମୋଶା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ମୋଶାଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିହୁଦାଙ୍କ ଲିଖିତ ଚିଠାକୁ ପଢ଼ୁ, ଯିହୁଦା କହନ୍ତି ମୋଶାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ମିଖାଏଲକୁ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ମୋଶାଙ୍କର ଶବକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଗଲେ। ମିଖାଏଲ ଦୂତ ଆସି ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଶୈତାନକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧମକାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ମୋଶାଙ୍କର ଶବକୁ ନେଇ ମିଖାଏଲ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗମନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋଶା ଯଦି ବା ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ସୂଚନା ଦିଏ, ତଥାପି ମୋଶାଙ୍କର ଶବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଗଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ। ତେଣୁ ଏଲିୟ, ହନକ, ମୋଶା ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋଶା ପୁଣି ଏଲିୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଅଛି,
जो क्षमता विषय जोहन कहती से परमेश्वर मूसा पुणी एलिया को यही जगत को प्रेरण करेंगे। जो माने कहती हनक आसवे हनक को परमेश्वर प्रेरण करेंगे, यह संपूर्ण मिथ्या अटे। हनक ऊर्ध्व को गृहीत हेले परमेश्वर रूपांतरित करी ताको ऊर्ध्व को उठे देले। जेपरी ताहांकर आगमन समय जो विश्वासी माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करी जीवित अवस्था रे थिबे, वाक्य लिखा जाए तुरीर शब्द शुणी ए जीवित थिबा विश्वासी माने सेमानक शरीर रूपांतरित हेबे, पुणी सेमाने रूपांतरित शरीर रे ऊर्ध्व को गृहीत हेबे। तेणु जदि आपण माने आज पर्यंत एई शेष दुई साक्षी हनक पुणी एलिया बोली आशा करती, यह भूल अटे। परमेश्वर शेष दिन में मूसा पुणी एलिया को ए पृथ्वी पृष्ठ को पठेबे। आओ एई दुई जन साक्षी पृथ्वी रे 3 वर्ष 6 मास पर्यंत साक्षी हेबे, समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे 3.5 वर्ष पर्यंत एमाने साक्ष्य देबे। आउ लिखा जाए 3.5 वर्ष पर 3 वर्ष 6 मास पर शैतान एमान को बद्ध करिवो। एमाने जेरुसलाम राजपथ रे पड़ी रहिबे। पुणी 3.5 दिन पर परमेश्वर पुनर्बार जीवन रूपक वायु आसी मान पथरे प्रवेश करिवो। पुणी माने पुनर्जीवित हो ऊर्ध्व को गृहीत हेबे। प्रिय बंधुगण, आशा करे आपण माने निश्चय ये पठित वाक्य द्वारा वास्तविकता को जानी पारिछन्ते। तेणु आज आपण मन रे जदि कौनसी द्वंद्व थाए जे शेष दिन में परमेश्वर क्यों दुई साक्षी को पठेबे, आज आपण सुनिश्चित हो जातु जे एई शेष दुई साक्षी होछन्ती मूसा पुणी एलिया। प्रभु आपण प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन।